السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم کلاس 8 کی پولیٹیکل سائنس کا ایک ٹاپک پڑھیں گے، کی فیچرس آف انڈین کانسٹیٹیوشن. اس میں ہم نے پڑھا ہے پہلا فیڈرلزم. فیڈرلزم پر میں لکھوں گی پولیٹیکل سائنس. تو کی features of Indian Constitution. تو پہلا ہے فیڈرلزم. فیڈرلزم مطلب کہ انڈیا میں ایک ہی قسم کی گورنمنٹ نہیں ہے. انڈیا میں گورنمنٹ جیسے سینٹرل گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، مطلب مور دین ون لیول آف گورنمنٹ ہے انڈیا میں، اس کو ہم بولتے ہیں فیڈرلزم. تو یہ ہم نے ڈسکس آلریڈی کیا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ فیچر آج ہمیں پڑھنا ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. یہاں جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے بائی elections, by choosing representatives through elections. elections میں چناؤ لڑتے ہیں کنٹیسٹنٹ، تو ان کو مطلب ہر ایک سٹیزن کو یہاں who is above 18 years تو یونیورسل ایڈلٹ سفریج دیا گیا ہے. جو بھی یہاں کا سٹیزن ہوگا تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنا نمائندہ، اپنا ریپرزینٹیٹیو چن سکتا ہے. تو وداؤٹ irrespective آف کلر، کاسٹ، کریڈ جو پہلے ہوتا تھا، پہلے مطلب امیر لوگ ہی ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیے. جیسے آپ نے اپنے جو پرائر کلاسز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ منارکی وغیرہ کس طرح کا، جیسے بادشاہ ہر ایک چیز خود ہی ڈیسائیڈ کرتا تھا. مگر ڈیموکریسی میں کیا ہے، ڈیموکریسی میں ہم اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو چوز کرتے ہیں جو پھر گورنمنٹ کو رن کرتے ہیں. تو اس جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایک امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے نمائندے چن سکتے ہیں. اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی سٹیزن جو انڈیا کا ہو وہ یہ کنٹیسٹنٹ بن سکتا ہے، وہی کنٹیسٹ لڑ سکتا ہے، مطلب وہ چناؤ میں آ سکتا ہے وداؤٹ، مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی خاص ذات کا ہو یا امیر ہو یا مطلب کوئی امپورٹنٹ پرسن ہو، نہیں، بلکہ ہر کوئی جو کوئی بھی انڈیا کا سٹیزن ہوگا تو وہ یہ چناؤ لڑ سکتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا ہے سیپریشن آف پاورز. سیپریشن آف پاورز. تو یہاں پہ جو ہے 3 organs of government ہیں. There are 3 organs of government. ایک تو ہوا لیجسلیٹو. لیجسلیٹو وہ لوگ ہیں جن کو ہم چنتے ہیں، elected by people، یعنی ریپرزینٹیٹیوز ہمارے. دوسرا ہوا ایگزیکٹیو، EXECUTIO، ایگزیکٹیو. ایگزیکٹیو ایک چھوٹا موٹا گروپ ہوتا ہے مگر یہ لا بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہ گورنمنٹ رن کرتے ہیں، امپلیمنٹ لاز. تیسرا جو ہے یہ ہے جوڈیشری. جوڈیشری مطلب کورٹ وغیرہ. ان تینوں کا کام ہے، مطلب اگر یہاں کچھ ہوگا، کچھ گڑبڑ ہو گئی، انہوں نے اپنے پاور کا مس یوز کیا تو ان کو جوڈیشری میں لیا جا سکتا ہے، ان کو ایگزیکٹیو میں مطلب یہ ان پہ چیک رکھ سکتا ہے. یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں، تو کوئی بھی ان میں سے اپنے پاور کو مس یوز نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ہوا سپریشن آف پاورز جو ہمیں انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایک امپورٹنٹ کی فیچر ہے. اس کے نمبر 4 پر آتا ہے فنڈامنٹل رائٹس.
फंडामेंटल राइट्स जो हक दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया है, वो फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हक, ये 6 हैं बुनियादी हक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक बंदे को प्रोवाइड किया है इंडिया में। तो दीज आर 6 इन नंबर। 6 इन नंबर। पहला है फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब को बराबरी। इसका मतलब ये है कि जो कानून है, कानून के सामने हर कोई बंदा बराबर है। ये नहीं कि अमीर को अलग से मतलब रेस्पेक्ट वगैरह मिलेगा तो गरीब या माइनॉरिटी वाला बेचारा पिस जाएगा, नहीं। हर एक बिफोर लॉ, कानून के सामने हर एक बराबर है। अगर अमीर ने गुनाह किया होगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी, अगर गरीब ने कोई वैसा ही कोई गुनाह किया होगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो जिसका वो हकदार होगा, जो मतलब उसको मतलब जुडिशरी देता है, जो कानून उसको देता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी। इसके बाद दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये भी हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अपनी बात मतलब लोगों के सामने रख सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में कोई भी इंसान लिख सकता है, हाँ मतलब किसी दूसरे के सेंटिमेंट्स, किसी दूसरे के मतलब ये अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ अलबत्ता वो कुछ भी लिख सकता है, अपने एक्सप्रेशन उसको लोगों को तक पहुंचा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर 3 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक रिलीजन को मतलब ये इजाज़त देता है कि वो अपना जो मतलब जो अपना मजहब है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करे, वर्शिप जिस तरीके से वो चाहते हैं, जिस तरीके से उनका रिलीजन उनको मतलब इजाज़त देता है तो वो उस तरीके से कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ अलबत्ता जो लॉ है वो किसी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकता, इनकरेज नहीं कर सकता है और दूसरे मज़ाहिब को इग्नोर कर सकता है या दूसरे मज़ाहिब पर पाबंदी लगा सकता है, तो ये इसमें नहीं है। हर एक रिलीजन कानून के सामने बराबर है। तो इसके बाद जो चौथा है यानी डी पार्ट है, तो ये है फ्रीडम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये वो हक है कि अगर कोई ग्रुप, कोई माइनॉरिटी ग्रुप या कोई मजहब अब मतलब कोई एक इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहता है जिसमें वो अपना कल्चर या अपना रिलीजन या कोई ऐसी तालीम को बढ़ावा देगा जिससे मतलब जिससे ओवरऑल नेशन पे बुरा असर ना पड़े, तो उसको भी मतलब ये भी हक है, तो ये वो कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके बाद आता है 5वां जो आता है वो है फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज्यादती, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वगैरह, या बच्चों को बिलो 14 इयर्स कोई घर में अपने घर में छोटे मतलब 14 इयर्स के बिलो जो बच्चे होते हैं उनसे काम नहीं करवा सकता है, चाहे कारखाने पे हो या घरों में काम करते हैं बच्चे, तो ये कानूनी जुर्म है। तो इसको बोलते हैं फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसी तरह मतलब ज्यादती करना इंसानों के साथ, तो ये इसी में आता है, ये हक है। तो ये हक हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। इसके बाद आता है 6th कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज।
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये वो राइट हैं जो हमें, अगर ये पांचों राइट्स कहीं भी हमें मतलब ज़्यादती हुई किसी इंसान के साथ, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी हिसाब से, या फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन के हिसाब से, या फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हिसाब से, तो वो इस हक को लड़ने के लिए कोर्ट तक जा सकता है, क्लेम कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है। तो ये हक हमें देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शुक्रिया।